یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا میں مجاہدہ کر رہا تھا، ریاضت کر رہا تھا اللہ کا قرب پانے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں ایک دن نا مجھے پیاس لگی، اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار ان بزرگوں میں سے ہے کہ جو اپنے نفس پہ بڑے سخت تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیاس لگی کہ میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں، پانی چھاڑیں گے، صبر کرنا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ پیاس نے اتنی شدت اختیار کی کہ میں عاجز ہو گیا، نڈھال ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں فرید، پانی تو پینا ہی پڑے گا۔ تو پانی نہیں تھا، تو آپ فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نا آبادی کی جانب آیا۔ کہتے ہیں ایک کنواں نظر آیا، اب کنویں کے اوپر چرخی نہیں لگی تھی، رسی بھی نہیں تھا، ڈول بھی نہیں تھا، رسی بھی نہیں تھی، ڈول بھی نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، اس لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر آپ فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے آ کے نا وہ کنویں میں جھانکا، لیکن کنواں خشک نہیں تھا، کنویں میں پانی تھا، لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب حضرت ہم تو ایویں رونا شروع کر دیتے ہیں، وہ بڑے یقین والے لوگ تھے۔ کہتے میں نے کہا اچھا یار جو یہاں تک لے کے آیا آگے بھی بندوبست کرے گا۔ آپ فرماتے میں کنویں کے پاس بیٹھ گیا، ذکر الہی کرنے لگ پڑا۔ فرماتے کیا دیکھا، یکایک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ۔ کہتے جیسے میں نے آگے جھانکا تھا تو میرے جھانکنے سے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ فرماتے جب انہوں نے جھانکا نا کنویں میں تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ کیا میں بڑا حیران ہوا، لے بھائی میں آیا تو پانی اتے نہیں آیا، ہرن آئے نے تو پانی اتے آ گیا۔ تو شیطان تو حضرت پہلے اس طاق میں ہوتا ہے نا کوئی معاملہ بنے تو میں بندے کے دل میں وسوسے ڈالوں۔ اب شیطان نے وسوسے ڈالنے شروع کر دی، لے بھی چنگی گل ہے، 4 قسمیں کھا رہے ہیں اللہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ بندے تجھے سونا بنایا، چنگا سونا بنایا تجھے، تو پانی نہیں آیا تیرے لیے۔ اور اوپر سے مرید چشتیوں کا قطب صاحب شیخ ہیں، حضرت سلطان الہند دادا شیخ ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین پردادا شیخ ہیں، پانی نہیں آیا۔ آپ فرماتے خیر میں نے اس کے وسوسوں کو ہٹایا، ہرنوں نے پانی پیا، پانی پی کے چلے گئے۔ اب آپ فرماتے پانی اوپر ہی تھا، تو میں نے کہا چل فرید پانی آیا نہیں، پانی ہے تو ہی ہے نا، چل تو ہی پی لے چل کے۔ آپ فرماتے جب میں پانی پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا۔ کہتے میری حیرانگی میں بھئی پہلی بات میں آیا تو پانی نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب حضرت عام تو نہیں تھے نا، وہ تو خاص لوگ تھے۔ کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا، اب پانی اوپر ہی تھا، میں پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے چلا گیا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر جواب کیا آیا، فرید تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا تھا، تو رسی تے ڈول، تو آیا تھا جاؤں گا، رسی ہوگی ڈول ہوگا، پانی کھینچوں گا پیوں گا، تو رسی اور ڈول کے آسرے پہ آیا تھا، وہ ہرن ہمارے آسرے پہ آئے تھے، اور فرید جس دن تو بھی ہمارے آسرے پر آئے گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے۔ بات تو ساری یقین کی ہے، بات تو ساری آسرے کی ہے، بات تو ساری یقین کی ہے۔ آج ہمارا یقین بڑا کمزور ہے، آج ہمارا یقین بڑا کمزور ہے، اس لیے اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی ساری شاعری میں بار بار یہی بات دہرائی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی۔ اور آج حضرت ہمارا سب سے بڑا مرض یہ ہے، بے یقینی، کتوں ہوئے گا، کنج ہوئے گا، کیوں ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، پھر کی ہوئے گا، اور بھائی وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے، وہی ہوگا جو اس کی مرضی ہے۔ تو بس یقین رکھ اپنے اللہ پہ، پھر دیکھ تو صحیح کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھیں تو اس میں ایک بڑا خوبصورت سا نام ہے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی، اب مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی، اور امام حسن بصری مرید ہیں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت۔ اس حوالے سے آپ حضرت امام حسن بصری کے مرید ہوئے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے مرید ہوئے، ٹھیک ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام۔ اور میں جیسے کہتا ہوں نا
یہ آج ہمیں یہ جو بے یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں اپنے بڑوں کو، ہم اپنے بڑوں کو پڑھتے نہیں۔ یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت واز فرما رہے تھے اور آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے وہی اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہا کرو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ لکھا بیان کر رہے تھے تو ایک مائی صاحبہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ کہتی ہیں امام حسن بصری آج تو آپ نے نئی بات ہی سنا دی۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں؟ میں نے کیا نئی بات سنائی؟ وہ کہتی ہیں امام حسن بصری آپ کہہ رہے ہیں تم اللہ کے در رحمت پہ دستک دیتے رہو، ایک وقت آئے گا وہ تمہارے لیے اپنا رحمت کا دروازہ کھول دے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اس نے بند کب کیا ہے؟ یہ بتاؤ اس نے بند کب کیا؟ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، ہم تو مائل بکرم نہیں، آئے نہیں، منگتے ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا حضرت، بیگانوں کی تو میں بات نہیں کرتا، جو ہمارے نمازی ہیں وہ بڑے کالے ہیں، دعا ہی نہیں کرتا، دوسری دعا میں تو ویسے کوئی نہیں شریک ہوتا حضرت، بھاگتے ہیں سارے حضرت، بھاگتے ہیں۔ وہ چلے ہوئے تھے منگو اپنے اللہ کو اور دے عرضی پاؤ یا اللہ ساڑی دوڑ کٹا دے، یا اللہ سانو آسان رزق دے دے، نہیں ہے، بس بھاگنا ہے بھاگنا ہے بھاگنا ہے اور بھاگنا ہے۔ تو یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام ہے۔ پھر ان کے بعد ان کے مرید حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی۔ تو تاریخ لکھتی ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ سود کا کام کرتے تھے، اور جیسے یہاں کچھ احباب ہے نا کہ جن کا کام ہی ان کا نام بن جاتا ہے، تو آپ کو بھی جو ہے نا وہ بچے پکارا کرتے تھے حبیب سودیا کہہ کے۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے آپ کو توبہ کی توفیق دی اور آپ نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دستے مبارک پہ توبہ کی۔ تو میں نے کہا نا تب اس طرح نہیں تھا جس طرح اب ہے، اب ان تو مرید ہو گئے ہیں، جنت کے دروازے تے ملاقات ہوئی یا تیرا ہاتھ پھڑ کے ہی لے جانا، پتہ نہیں پیرا نے آپ ہی بھی جانا کہ نہیں ہے۔ پہلے اس طرح نہیں تھا، پہلے عمل عمل۔ دیکھو نا میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی شریف کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں ہمارے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کالے وال مسافر ہوئے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنیہ آئے۔ پھر حضرت بابا فرید بولے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگاہ آگے نیڑے پیچھا رہ گئے دور۔ تو حضرت نے بھی یہی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا حبیب عمر تو پہلے بڑی گزر گئی ہے، ہاں اب جو رہ گئی اس کو ضائع نہیں کرنا، اب اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ وہ حضرت نے نا وہ اپنے پاس سے تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ آپ نے تعلیم کیا اسم ذات اللہ۔ آپ نے فرمایا بھی اے پکانا ہے، وہ بندہ ہے نا جی دل میں خیال آیا کار کی میں چلاواں گا، تو مرشد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں، آپ فرما رہے ہیں ان رب منانا ہے، تو جے کام نہیں کراں گا تو کھانا پینا کتوں؟ آپ نے فرمایا بیوی اپنی بیوی دا خالق تو نہیں حضور، اپنے بچیاں دا خالق تو نہیں حضور، اپنے آپ نے خود پیدا کیتا ہی نہیں حضور، کنے کیتا ہے؟ جناب اللہ نے۔ آپ نے فرمایا جو خالق ہے تو پھر رازق بھی ہے، جا تو یقین رکھ۔ بھئی دو طریقے ہیں نا، ہم سارے وہ ہیں کہ ہم نے اسباب کو اختیار کیا، حضرت کو حکم آیا اسباب کے ترک کر دینے، اور یہ ان کے لیے ہے، اے نہیں کہ سرے تو ہی بھی جا کے بہ جانا ہے۔ پھر بے نیازی ہیں جی بھائی، پاویں 3 سال نہ پوچھے پاویں 4 سال نہ پوچھے، بے نیازی حضرت۔ یہ اس کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ آپ نے جا کے شروع کر دیا، تسبیح پکڑ لی اور شروع ہو گئے حضرت اللہ اللہ اللہ، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن۔ ایک دن بیوی آ کے نہ بڑے غصے میں آپ کو کہتی ہے حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم سے نہیں یہ سوکھی مانگی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی کام کرو، کوئی دیہڑی لگاؤ، کوئی پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کوئی ترن والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بحث نہیں کی، تسبیح مصلی لوٹا قرآن پاک لیا، جنگل چلے گئے۔ صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں نا، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ سارا دن وہاں بیٹھ کے نا اللہ اللہ کی، رات پڑی تو گھر آ گئے،
जब घर आए ना तो घर में दाखिल होते बीवी ने पहला सवाल ये किया, पूछती हैं बीव मजदूरी की ना, दिहाड़ी लगाई ना, काम किया ना? आपने फरमाया हाँ। तो बीवी पूछती है फिर दिहाड़ी कितने? आप फरमाते मैंने टाला। मैंने कहा नहीं, वो सारा ही मांग रहे थे, लेकिन मैंने जिसका काम किया ना वो मालिक बड़ा करीम है, मुझे दिहाड़ी मांगते हुए शर्म आ गई। हज़रत सच बताना, सब ने है करीम के नहीं? हज़रत जी करीम है तो टुरन फिरन दे दिया, करीम है तो टुरन। एक गुना जे माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, लख गुना पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। ये ना कोई समझना कि उसको पता ही नहीं हम रात को मोबाइलों पे क्या करते हैं, सारा ही पता है उसको। लेकिन क्या है वो करीम है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो गफूर है, वो गफ्फार है। भाई हमारी तो सगी बहन हमारे मिजाज के खिलाफ कुछ करे ना तो हम उसे कहते हैं चल बीवी वो तेरा कार दे साडा कार। लेकिन जरा में देखो कई साल गुजर गए, नमाज हम नहीं पढ़ते, झूठ हम बोलते हैं, काम हम तोलते हैं, अखलाक हमारा बुरा है। लेकिन हज़रत जी सारा कुछ ही होंडे यार, चादर भी दे दी, भाई ना दे तो क्या जोर है उसपे? कोट ना दे तो उस पे जोर है कोई? घड़ी ना दे तो कोई जोर है उस पे? नहीं है। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं? तो बीवी कहती है अच्छा चलो फिर कल लाएगी जा। आप फरमाते अगले दिन फिर गया, सारा दिन उसी तरह अल्लाह 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 अल्लाह। रात पड़ी तो घर आ गए। बीवी फिर पूछती है हबीब दिहाड़ी लाई है ना, काम करके आए हो ना? आपने फरमाया हाँ कल से भी ज्यादा किया। तो पूछती है अगर किया तो फिर पैसे किधर है? आप फरमाते मैंने टाला। नहीं सारे ही मांग रहे थे, लेकिन मेरा मालिक करीम बड़ा है, बड़ा करीम है मेरा मालिक, सब मांग रहे थे, अब मुझे मांगते हुए शर्म आ गई, मैंने नहीं मांगी। तो बीबी साहब थोड़ा गुस्से में आके कहती बीबी अब जब कल जाएंगे ना तो जाके काम ना शुरू कर देना, पहले जो 2 दिन काम किया ना उसके पैसे लेना उससे। तो अगर तो दे तो फिर उसका काम करना ना दे, इनकारी हो जाए तो फिर किसी और का करना जाके। अब हजरत को सूफी समझेगा कि ये तीर किस तरह इधर आके लगता है, हजरत सीधा। हम तो अल्लाह मुआफ फरमाए वो है ना, हम तो 5 रुपए के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ देते हैं हजरत। ये वही थे जिन्होंने इस बात पे पहरा दिया, सोने मिलन नजारा असा नहीं यार बटाना। उन्होंने नहीं बटाया हजरत जी कोई, हम तो 5 रुपए के लिए झूठ बोल देते हैं, उन्होंने नहीं बटाया कोई, उन्होंने नहीं बटाया। तो आप फरमाते हैं मैं सारी रात अपनी चारपाई पे लेटा रोता रहा, उसने बात क्या कर दी है? कहाँ जाऊं छोड़ के उसका दर? है कोई ऐसा 70 माह से बढ़ के प्यार करने वाला है? वो आप फरमाते खैर तीसरा दिन आया तो मैं फिर चला गया, सारा दिन फिर उसी तरह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सारा उसी तरह। आप फरमाते जब रात पड़ी ना घर आने लगा तो बड़ा परेशान। वो हबीब वो आज उन्होंने की बहाना लाना है, आज उसको क्या कहना आगे, पता नहीं वो आगे से क्या बोलेगी, कुछ ऐसा ही ना कह दे जो मुझसे सुना ही ना जाए। अब फरमाते मैंने कहा चलो बाहर ही बैठ जाओ, उस वक्त जाऊंगा जब सो गई होगी, कल टपांगा काट और जाऊंगा, रात तो गुजारो ना, कल की फिर कल देखेंगे। अब फरमाते मैं बाहर ही बैठ गया और फिर तस्बीह पकड़ ली और फिर शुरू कर दिया मैंने अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐसे कभी तू ही भी करो ना तो बड़ा ही मजा है, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। फरमाते मैं बैठा रहा, जब आधी रात हुई ना तो मैं घर आया कि अब चलो सो गई होगी। आप फरमाते जब घर आया तो घर का मंजर ही बदला हुआ है। क्या देखता हूँ जनाब, धुआं उठ रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है।
फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ भई आधी रात को मेरे घर चूल्हा कैसे जल गया। फिर दिल में ख्याल आया शायद गांव में से किसी को तरस आया होगा, कोई दे गया होगा कुछ, तो उसने रख लिया। आप फरमाते मैंने जाके ना दरवाजा खटखटाया। अब तो दीवार फलांग के जाने वाली बात ही कोई नहीं थी। कहते मैंने दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला। तो आप फरमाते क्या देखता हूँ, बड़ी खुश है और कपड़े भी बिल्कुल नए पहने हुए हैं। कहते मैं हैरान हुआ ये इतनी खुश क्यों है, जाके मुझसे लड़ी क्यों नहीं, उसने नए कपड़े कहाँ से लिए। फरमाते सवाल मैंने खुद से किया तो जवाब वो देती है। क्या कहती है, ओ हबीब वो तुसी किदा काम कर दे रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ मालिक तो वाकई बड़ा करीम है। वो आप किसका काम करते रहे, आपका मालिक तो वाकई बड़ा करीम है। आप फरमाते मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ। अब कहते मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे अंदर ले गई। आप फरमाते अंदर जाके देखा कि जिस जिस चीज की जरूरत थी सबका ही ढेर लगा है, जो जो नहीं था ना घर में सबका ही ढेर लगा है। कहती है आप तो काम कर रहे थे ना, आज आपने ओवर टाइम भी लगाया, आप काम कर रहे थे, आपका मालिक इतना करीम है, उसने आपको तंग नहीं किया बल्कि ये सारा कुछ उसने अपने बंदों के हाथ भेजा है। आप फरमाते मैं रो पड़ा और कुर्बान जाऊं हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते। आप फरमाते मुझे उसने रोता देखकर कहा हबीब रोए ना, घबराए ना, आप सामान के खत्म हो जाने से डरे ना, खाली सामान ही नहीं आया, आपके लिए पैगाम भी आया साथ। आप फरमाते मैंने पूछा क्यों, पैगाम क्या है। तो कहती है पैगाम ये आया है हबीब तू काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में नहीं आने देंगे। चले हो कर लो यार, कर लो, चले हो कर लो। क्यों क्यों ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜਨ ਆਣਾ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜਨ ਆਣਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਲਾਣੀ ਜੇ ਤैयारी ला लो। ये मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, कुर्बान जाऊं, हजरत हमारे बड़ों ने हमें बड़ा कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। हमें अरबी नहीं आती थी, उन्होंने कुरानो हदीस का तर्जमा आला हजरत ने जनाब उर्दू में कर दिया, मियां मोहम्मद बख्श साहब ने जनाब पंजाबी में कर दिया। बड़ा कुछ लिखा हमारे लिए उन लोगों ने, लेकिन हजरत हमने नहीं कदर की कोई भी। हजरत ये मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के अशार हैं। बाप पुत्र का क्यों थोड़ा जी टाइम, थोड़ा जी ठीक है, मैं बस उन्हें बता था कि वो मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जो है ना, मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये अशार तो काफी ज्यादा है, लेकिन मैं बस ये मुख्तसर सा करके ना तो थोड़ा जिहा टाइम ठीक ते मैं इसको बयान करके मैं इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। वालेकुम सलाम, किबला ठीक हो जाना। तो ये मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला अलैह खड़ी शरीफ में बैठे जो है ना, जहाँ जिक्र इलाही करते, असल में ये बड़े पाक लोग हैं, ये कोई बहाना बना लेते ताकि लोगों को पता चले कि ये कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे होते, वो कुछ और ही कर रहे होते हैं। ये मियां मोहम्मद साहब का अपना एक शेर है जिसमें खुद कहते हैं याने वेखे खे उड़ांदे ते जीवन वेख्या मरदा, मोहम्मद जिया उल्लू, मोहम्मद जिया गावां चारे ते उल्लू मौजां करदा। मियां साहब डंगर शंगर चार दिंदे सन ते ਉਹ बहाना सी इधर जी लोगों को ओला करने का, क्योंकि बुल्ले शाह साहब ने अपने दर्द का इजहार किया भी ना, और फरमाते चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने ना को साड़ी जात पछाणे ना को सानू मन्ने, लेकिन जाया नहीं जाता जी ड्यूटी पिछू साइयां ने लाई होए ਉਹਦੇ ਤੇ पैरा देना पैंदा भाई, अपनी मर्जी हुंदी कोई नहीं है ते दिल करदा सारियां दे कि टुर चलिए जिथे चल बुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने ना को साड़ी जात पछाणे ना को सानू मन्ने, लेकिन जाया नहीं जाता है। तो मियां साहब का भी जी चाहता था, तो फिर क्या होता है ये बहाना बना लेती है। तो मियां साहब बैठे थे, तो मियां साहब जिस दरख्त के नीचे बैठे थे ना, उसके साथ एक और दरख्त था जिसके ऊपर फाख्ता ने घुगी ने अंडे दे रखे थे। तो ये सिर्फ दो ही हैं, एक इंसान और एक जिन, जिनको आजादी दी गई, भावें जिक्र करो भावें ना करो, करोगे तो अजर पाओगे, नहीं करोगे सजा है। बाकी हजरत जी
सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल, हर चीज अल्लाह दा जिक्र बयान करदी। हर वखरी गल है साडे एक कान नहीं सुनदा, साडे एक लखा नहीं वेखना, बाकी हर शै अल्लाह दा जिक्र कर। मियां साहब थले बह के लगे सन ते घुग्गी उत्ते अपने आंडियां ते बह के लगे, दोवें इधर चंगे मसाए दोवें लगे सन। हुआ क्या, वो जो है ना एक शिकारी आ गए, और ये जो पाक लोग हैं ना ये अल्लाह के कामों में नहीं दखील होते। आपने शिकारी को मोड़िया छोड़िया नहीं, भाई रब की मर्जी, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਕੋਈ। ਘੁੱਗੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਾ ਆਲਮ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਇਆ, ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪਿਆ, ਤੀਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਮਾਨ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਘੁੱਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਿਆ, ਖਿੱਚਿਆ ਤੀਰ ਨੂੰ। ਐਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਛੱਡਦਾ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਇਸ ਬੇਦਾਰ ਹੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਟੱਲੀ ਵੱਜੀ। ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ। उन्हें जनाब डारी परी तो दरख्तों बाहर। ये सारे की मियाँ साहब के अशार है। अब अशार सुनाऊं बड़ा वक्त लग जाएगा, मैं सादा सादा उसका तर्जमा कर। ये सारे मियाँ साहब के अशार है। घुग्गी ने डारी भरी तो दरख्तों बाहर। तू उड़ के थोड़ा जिहा उत्ते गई ना तो उत्ते की वेख्या, उत्ते एक बाज भी पिया चक्कर कट्टे ते नजर उन्हें भी घुग्गी ते लाई है। किहड़े वेले घुग्गी निकले दरख्तों बाहर ते मैं फड़ा, क्योंकि ये बोता उत्ते नहीं गई, बाज ने भी चुम्मी मारी, घुग्गी ने भी चुम्मी मारी ते दरख्त दे विच आ बैठी। हुण मियां साहब बह के सारा कुछ देखते ने। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, हजरत सुलेमान ने कीड़ी दी आवाज सुन के तबस्सुम फरमाया। ते फिर इत्थे मियां साहब की घुग्गी दी नहीं सुन सकदे, मियां साहब सुनदे ने। फिर हुण सारे अशेर ने, मैं पंजाबी तर्जमा करन डया दा। हुण मियां साहब सुनदे ने घुग्गी की अल्लाह पाक दी बारगाह च अर्ज करदी है, या अल्लाह तैनूं वेखिया नहीं, तेरे वलियां कोलों सुन के ईमान ले आईयां ते सुनिया तू जो चाहे कर सकना है। हुण अगों घुग्गी नूं की आवाज़ आंदी, घुग्गी की चाहनी है साडे कोल? फिर घुग्गी, या अल्लाह दो मौतां च फसीयां, ना उडांगी शिकारी हत्थों मारी जावांगी, उडांगी बाज हत्थों मारी जावांगी, मैं चाहनी हां मैनूं बचा सकना है। फिर अगों घुग्गी नूं आवाज़ की आंदी, घुग्गीए होया दो की ने, सारा जमाना मारन आ जाए, जे बचाना होए ते बचा लांगे। साड़ी मर्जी होनी चाहिए बचाने की, असी बचा लांगे। घुग्गी खलो गई जम के। शिकारी बड़ा हैरान होया, पहले उड़ गई सी तो हूं आ गई है, आ भी सामने बैठी, इनू की होया है? उसको तो पता ही नहीं था ना, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उन्हें तो पता ही नहीं है पुकारिया किस जात नूं। घुग्गी खलो गई जम के, तीर पहले चढ़िया सी, उन्हें जनाब खिंचिया तीर, निशाना लिया घुग्गी दा। अद्धा क छुड़ोया सी, सारा नहीं निकलिया जी, अद्धा क छुड़ो गया दा ही, अद्धा निकल गया, अद्धा कमान दे अंदर ही। होया कि हुक्मे लाई ना ला के सप ने शिकारी दे पैर ते डंग कढ मारिया। हुण सप ने डंग मारिया, पीड़ हुई, दर्द होने की वजह नाल जिहड़ा हत्थ इंज सी ना, वो दर्द हुई ना ते हत्थ इंज हो गया, तीर उत्ते नूं हो गया। वो घुग्गी ते छडोण दे बजाय उत्ते छडोया जा ते सीधा बाज नूं वज्जा। वो तीर वजन नाल मर गया, वो सप लड़न नाल मर गया, दोवें गड़ब करके इकट्ठे डिगे थले। घुग्गी उत्थे खलोती, मियां साहब वेखदे ने सारा। हुण 10 शेर मैं छड़ छड़े, जे 11वां लगा जी हुण पढ़े। ते फिर मियां साहब अदर जी सारा कुछ वेख के ते फिर लिखदे की ने, आ फरमांदे ने, घुग्गी रही अथां खलोती। तुहानूं बंदा मिलण आए ना, भाई जी कित्थे हो? जी मैं बाहर UBL दे बैंक दे